Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and to a new video. Today we'll be discussing the short story Rice by Yuan Qiongqiong. I hope I'm pronouncing this right. It comes under PGS3 World Literature 2 paper. So first talking about the author, she is a prolific author since the 1970s, acclaimed for her short stories and essays, and along with that she has a very wide literary output. She has written novels, scripts, lyrics, criticism, and she is also a radio show host. She has written all these under the pen name Zhu Leng, and her works are mostly referred to or considered as the boudoir literature for her focus on the domestic life and detailed romance and love affairs. Some of her works include Private Thoughts in the Red Dust, A Sky of One's Own, Spring Waterboat, Short Stories, This Life, and Love Letter series. And the short story Rice is talking about the colonization that Taiwan faced. Taiwan was colonized under 6 colonial powers: the Dutch, French, Cheng family, Manchus, Japanese, and the Chinese nationalists. So it talks about the colonization and the impact the colonization had on the citizens and how they were traumatized forever by mostly by the death that occurred and the rotting dead bodies that they had to witness. It also talks about the psychological trauma of colonization, especially on women. The central character of our short story is a woman. So let's start. ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അൺനെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്, പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ ഭർത്താവിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് പേരില്ല, പക്ഷേ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കോളനൈസേഷൻ ബാധിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമ എന്താണെന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തോട്ട് ഐ വുഡ് റീഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം ദി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ടു sort of explain this. So the story starts with the woman waking up in the middle of the night to cook rice because she couldn't sleep, and I think it's called insomnia. She is insomniac, she couldn't sleep. She's lying on the bed, eyes closed, but she hadn't the slightest sensation of sleepiness. But when she looks on the other side, her partner is sleeping very quietly, very peacefully. അത് കൂടുതലും ഒരു അനോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റാണ്. കാരണം ഇൻസോംനിയാക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കത്തില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാണും. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരാൾ വളരെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു രീതിയിലൊരു അനോയൻസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. മാത്രമല്ല അവർ രാത്രി എണീറ്റത് എന്തിനാണ്? റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ. അതും ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിഹേവിയറാണ്. എനിവേ, ഷീ ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ടു കുക്ക് റൈസ്. ആൻഡ് why is she want to cook rice in the middle of the night? She is not even sure herself. Anyway, she just felt like she should get up and cook a pot of rice. She goes to the kitchen and there she finds that there is no more rice to cook. അപ്പോൾ ഇതൊരു രീതിയിലൊരു ഒബ്സഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ രാത്രിയും അവർ എണീക്കുന്നു, റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു രീതിയിലൊരു ഒബ്സസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാബിറ്റായി മാറി. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് രാത്രി കാലത്ത് ഇത്രയും ഒരു പോട്ട് ഫുൾ ഓഫ് റൈസ് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ ഇവർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു ഒരു റുട്ടീൻ പോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവർക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ എണീക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ല. She stares into the rice barrel and only bits of grains remain. But the desire to cook rice was intense.
She kept on staring at the barrel, and she just didn't want to go back and sleep. It was as if countless voices in her head monotonously commanding, "Rise, rise." The sound was like a file of soldiers marching by the inspection platform with clicking footsteps. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊളോണിയലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഇവർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ റൈസ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നോർമലായിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോയി കിടക്കും. രാവിലെ വേണമെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനത്തെ രാത്രിയിൽ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എൻ ഒബ്സെഷൻ. അതുകൊണ്ടത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം തീവ്രമായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ ഒരു റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ആ ഒരു മനസ്സിൽ ആ ഒരു വോയിസ്, റൈസ് റൈസ് എന്ന ആ ഒരു വോയിസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പരേഡിൽ സോൾജേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ മാർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നൊരു കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് സോൾജേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ മാർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെയാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ റൈസ്, കുക്ക് റൈസ് എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഇമേജ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് കോളനൈസേഷൻ്റെ ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം കോളനൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് പൊതുവേ സോൾജേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു, പരേഡ് നടത്തുന്നു, ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് നടത്തുന്നു, ഓരോ രീതിയിലുള്ള റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കർഫ്യൂസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് പാലിക്കാത്ത ആൾക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയോ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു. ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ്. സോ കോളനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ട്രോമ, ഒരു മെമ്മറി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിവേ ഷീ ഡിസൈഡ്സ് ടു ഗോ ടു ദ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നൈറ്റ് ടു ബൈ റൈസ്. ഓക്കെ, so she goes back to her room, change clothes. Her partner is still sleeping, and she starts to walk into the street at night. And then she started to feel better, because on the other side of the street there is a convenience store, and so she decided to buy rice right there, right now. And then there's a description of her walking under the moonlight. Her body seemed to move as if led by the sway of her arms. She felt shapeless and weightless. Unlike the day, because in the night there are shadows, other people whom you can see, and people in whose eyes you can see yourself, but there is no one at night. അപ്പോൾ അവർ കൂടുതലും ഈ ഒരു രാത്രിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം രാത്രി അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലില്ല, ഏകദേശം വിജനമാണ്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെക്കാട്ടിലും പകലിനെക്കാട്ടിലും അവർക്ക് രാത്രിയാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം പകൽ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ ഒരു നോട്ടം, അവരുടെ രീതിയിലുള്ളൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, അത് അവർക്ക് പേടിയാണ്. എഗെയിൻ നമുക്ക് കോളനൈസേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം പൊതുവേ ഒരു അതോറിറ്റി, ഒരു രീതിയിലൊരു അടിച്ചമർത്തലാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സിനെ അതറായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു ഓരോ നോട്ടങ്ങൾ അത് അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകാം പകൽ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർക്കത് പുറത്തിറങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ പോലും പേടിയായിട്ടുള്ളത്. രാത്രി പക്ഷേ വിജനമാണ്, ആരും തന്നെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എത്ര സമയമായെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. റോഡിൽ തന്നെ ആരുമില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി എംറ്റി ആണ്. വീടുകളിലും അതുപോലത്തുള്ള റെസിഡൻസ് സ്റ്റോഴ്സൊക്കെ ഏറെക്കുറെ അടച്ചിട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആകെ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോർ മാത്രമാണുള്ളത്. ആൻഡ് ഹെർ സോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വാസ് ടു ബൈ റൈസ്. കാരണം ഒരുപക്ഷെ നാളത്തേക്ക് പോലും മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്രയ്ക്ക് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇപ്പം തന്നെ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിൽ പോകണം, റൈസ് വാങ്ങിക്കണം, വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ ഈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് പ്രോബബ്ലി, ബട്ട് ഷീ ജസ്റ്റ് വാണ്ട്സ് ടു കുക്ക് റൈസ്. ഷീ ഫെൽറ്റ് ഫെമിലിയാരിറ്റി ആസ് ദോ ഷീ ഓഫൻ ഡിഡ് ദിസ്. ഓഫൻ
She had gone to buy rice in the middle of the night. Often she had walked in the utter darkness of night on the dark street to go buy rice. അപ്പോൾ ഇത് എഗെയിൻ പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ, ഇതിനു മുമ്പും ഇതുപോലെ വിജനമായിട്ടുള്ള ഇതേ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ഇത്രയും രാത്രി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ റൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇവർക്ക് വളരെ ഫെയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആസ് ഇഫ് എ റുട്ടീൻ. ഇതൊരു ഹാബിറ്റായി മാറി ഇവരുടേത്. രാത്രി എണീക്കുക, റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാത്രി അപ്പം തന്നെ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിൽ പോവുക, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വാങ്ങിക്കുക. ഈ ഒരു രാത്രി ഈ ഒരു വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയി വാങ്ങിക്കുക. ഇതൊരു റുട്ടീനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫാക്റ്റ് ഇവർക്ക് ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറിയാണ്, പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ എഗെയിൻ ആ ഒരു ഒബ്സഷൻ്റെ ഒരു ഹിൻ്റാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. And then she didn't feel it was dangerous, but she felt an anticipation, as if there was something waiting for her. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കർഫ്യൂസും ഒരു രീതിയിലുള്ള കോളനൈസേഷനും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അത്രയ്ക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല ഇപ്പോഴെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട്. എന്തോ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. And then 2 meters in front of her, she saw something. She felt neither shock nor fear. If it's something you have predicted, then it's not a matter of being afraid or not. She walked forward precariously, felt only a kind of fatigue. She saw someone lying on the road. She didn't know whether it was a drunkard or a corpse, but it was someone lying on the road. And the feeling that it could be a dead body, that filled her with a dread. For a brief instant, she just wanted to change direction, to walk on the other side of the road. ആ ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതെന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കണ്ടു. ഒരു 2 മീറ്ററിനപ്പുറം ഒരാൾ റോഡിൽ കിടക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അത് അനങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആൾ കുടിച്ച് അതിൻ്റെ മത്തിലിങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണോ, ഒരു ഡ്രങ്കേർഡ് ആണോ അതോ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ആണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു പേടി വന്നു. കാരണം എഗെയിൻ കോളനൈസേഷൻ്റെ ഹിൻഡിങ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കോളനൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് കർഫ്യൂസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ കൊന്നു തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോളനൈസേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഏകദേശം എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു, ഒരു പതിവായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഡെഡ് ബോഡീസ് ഈ ഒരു സ്ത്രീയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം കോളനൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത്. അതായിരിക്കാം അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമ. ഈ ഒരു ബോഡി ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ അതൊരു ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ട് ഒരാൾ അങ്ങനെ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണോ അതോ ബോഡി ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഡെഡ് ബോഡി എന്നൊരു വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും എഗെയിൻ അവർക്ക് ആ ഒരു ട്രോമയാണ് വീണ്ടും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് എത്രമാത്രം ഇൻറ്റൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു അവസാനത്തെ ലൈൻ. ഒരു നിമിഷം അവർക്ക് ഡയറക്ഷൻ മാറി റോഡിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് വഴി നടക്കാൻ വരെ അവർക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണ്ട, മറ്റേ സൈഡ് വഴി കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിൽ എത്തുക, റൈസ് വാങ്ങിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്ത അവർക്ക് മനസ്സിൽ വന്നു. It wasn't a matter of being afraid of the corpse. It had nothing to do with a question of fear. It had more to do with sadness. Whether a person likes it or not, he must walk in his own destined direction and encounter the destined thing. She felt sad. And the itching of her eyes also took her very much aback. And she used a finger to wipe away the drop of tear that appeared on her nose. But the most important thing still was to buy rice. So she decided not to bother with the body, not to check the body. But then she realized that the person on the ground had putrefied. That is, it was indeed a dead body. It was decaying.
And then there is an image of her seeing rice, countless grains of rice, white and elongated, crawling out of that person's eye socket, nostrils and mouth. It's a very graphic description. സോ ബേസിക്കലി ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ബോഡി ഒരു ആൾ കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്നൊരു ഫിയർ വന്നു എന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ഇവിടെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഫിയർ അല്ല, അതിനേക്കാളിലും കൂടുതൽ ഒരു ദുഃഖമാണ് ഇവർക്ക് തോന്നിയത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. പ്രോബബ്ലി ഷീസ് തിങ്കിങ് ഷീസ് ഹാവിങ് സം എംപത്തി ഓർ ദ ട്രോമ ഈസ് മാനിഫെസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആസ് എ സാഡ്നെസ്. പക്ഷേ എന്താണ്, ഇത്രയും ഒരു കാഴ്ച, അതിലൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു ഫിയറിന് സാഡ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും എന്താണ്, എൻഡ് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തുക, റൈസ് വാങ്ങിക്കുക. കാരണം എന്താ, വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ റൈസ് ഇല്ല, ഇന്നത്തെ രാത്രി റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, അത് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസയറാണ്. അതുകൊണ്ട് അതുതന്നെയാണ് അവരുടെ എൻഡ് ഗോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ബോഡിയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ബോഡി പ്യൂട്രിഫൈഡ് ആണ്, മീൻസ് ഡീക്കേയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അവിടെ വരുന്നൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ ഗ്രാഫിക് ആണെങ്കിൽ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എഗെയിൻ നമ്മുടെ തീമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താണ് പാരഗ്രാഫാണ്. ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ബോഡി ഡീക്കേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ആ ഒരു ബോഡിയുടെ പഴക്കം ചെല്ലുന്തോറും there are maggots that appear on the body. അത് അഴുകുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സിമ്പലാണ്. ആൻഡ് ഷീസ് ഇക്വേറ്റിംഗ് ദിസ് മാഗറ്റ് വിത്ത് റൈസ്. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ ടൈറ്റിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഒബ്സഷൻ്റെ എന്താണ് ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഷീ ഈസ് ഇക്വേറ്റിംഗ് ദ മാഗറ്റ്സ് വിത്ത് ദി റൈസ്. ആ ഒരു കോളനൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് അത്രയും ബോഡീസ് കണ്ടിട്ടുള്ള അവരാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഇവർക്കിപ്പോൾ പേടിയില്ല. ഈ ഒരു ബോഡി കണ്ടപ്പോഴും ഇവർക്ക് പേടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ് നടക്കണമെന്നോ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കണമെന്നോ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു പേടി ഇവർക്കില്ല. കൂടുതലും ഒരു സാഡ്നെസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ച, ഇങ്ങനത്തെ ബോഡീസ്, ഡീക്കേ ചെയ്ത ബോഡീസ് കണ്ട് പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി കോളനൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിരവധി കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരും ഇങ്ങനത്തെ മരണങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് വിറ്റ്നസ് ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഡീക്കേ ചെയ്യുന്ന ബോഡീസ് ഇവർക്കൊരു എന്താണ് ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലെങ്കിലും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അത് അവരെ അത്രമാത്രം ട്രോമറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And she sensed herself sinking into black, moist, powdery chunks of earth with all the crawling rice. She submerged. അതാണ് ആ ഒരു ട്രോമയുടെ ഒരു കാര്യം ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടാണ് അത്രയും എന്താണ് ഈ ഒരു ഒബ്സഷൻ്റെ കാരണം. എല്ലാ രാത്രിയും എണീറ്റുകൊണ്ട് ഉറക്കം വരാതെ ഈ ഒരു രാത്രി ഈ ഒരു റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്, കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇമേജ്, ഈ ഒരു ഡീക്കിങ് ബോഡിയുടെ ഒരു ഇമേജ് അത് മനസ്സിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അത് എന്താണ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ നെവർ റിയലി ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ എ ട്രോമ. അതൊരു പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഇമാജിൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ പോലും ദിസ് ഇസ് ദി പ്രോബ്ലം. ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു ട്രോമ. ഈ ഒരു മാഗറ്റ്സിനെ റൈസായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രാത്രി ഈ ഒരു ഒബ്സഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റൈസ് ഇസ് ഓൾസോ സിംബോളിക് നോട്ട് ഓൺലി ടു മാഗറ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ ദി ഡീക്കേയിങ് ടൈവാനീസ് കൾച്ചർ. ഈ ഒരു കോളനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു, നേറ്റീവ് കൾച്ചർ, നേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എപ്പോഴും അവിടെ ഡീക്കേ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡീക്കേ ആണ് റൈസ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡീക്കേയിങ് ബോഡി ബൈ മാഗറ്റ്സ്, അത് മാത്രമല്ല decaying of the indigenous Taiwan culture as well. And this is the first part. Second part ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. എന്താണ്, അയാൾ എണീക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയമാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ്, പാർട്ട്ണർ
ബെഡിലില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇയാൾക്കറിയാം എവിടെയായിരിക്കാം പോയതെന്ന്. സോ എഗെയിൻ ഇതൊരു റുട്ടീൻ ആണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവരെ ബെഡിൽ കാണാത്ത സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എവിടെയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയതായിരിക്കാം എന്നുള്ളത്. സോ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിലേക്ക് ഇവരെ അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ക്ലർക്കിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. The clerk was already familiar with him. Seeing him come in, she smiled and said she went back already. So, again, she bought rice, he asked. She bought rice. The clerk replied. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എഗെയിൻ ഐഡിയ ഉണ്ട് എത്രമാത്രം റുട്ടീൻ ആണെന്ന്. കാരണം ഇയാൾ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിൽ എത്തിയ സമയത്ത് ക്ലർക്കിന് അപ്പം തന്നെ പരിചയമായി. ഓൾറെഡി അറിയാം ഇയാൾ ആരാണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രാത്രി സമയത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും. അതിൻ്റെ ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആൻസർ പറയാണ് അവർ ഓൾറെഡി വന്നിട്ട് പോയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ റൈസാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊരു റുട്ടീൻ ആണെന്നും ഏകദേശം എല്ലാ രാത്രിയും ഈ ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിൽ വരാറുണ്ടെന്നും റൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ടെന്നും ഇവരെ കാണാത്ത സമയം ഇവരുടെ ഒരു പാർട്ട്ണർ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിൽ ഇവരെ അന്വേഷിച്ച് വരാറുണ്ടെന്നുമുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എനിവേ ഇയാൾ ഒരു ഡ്രിങ്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. വഴിയുടനീളം ഇവരെ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തുന്ന സമയം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം. He got home and saw a bag of rice with the sealed tone on the dining table. He carried the bag of rice into the kitchen. The electric steamer was making cooking noises. On the kitchen, on the counter, sat about 10 pots, big and small, filled with cooked rice. White plump grains of rice that had hardened lay side by side. The pots were their big family. Ever since she went jogging that one morning and found a dead body on the side of the road, she began to have this problem of cooking rice. He didn't know why either. Some pots had been cooked a couple days before and had a strange damp smell. He dumped those pots into the trash bag. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ. അതായത് ഇയാൾ തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. വഴിയിലുടനീളം ഇവരെ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തുന്ന സമയം ആ ഒരു റൈസിൻ്റെ ബാഗ് കാണുന്നുണ്ട്. കിച്ചണിലേക്ക് വരുന്ന സമയം സ്റ്റീമർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾറെഡി ഈ സ്ത്രീ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിലെത്തി റൈസ് വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ച് വന്ന കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് എത്രമാത്രം എഗെയിൻ ഒരു എക്സാജറേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിച്ചണിലും കൗണ്ടറിലും എല്ലാം ഏകദേശം 10-12ഓളം പാത്രങ്ങളിൽ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതും അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്തതുണ്ട്, പല ദിവസങ്ങളായി കുക്ക് ചെയ്തതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചീത്തയായ റൈസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്ത ഫ്രഷ് റൈസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ട്രോമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒബ്സഷൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം മോർണിംഗ് സമയത്ത് ഇവർ ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്നു. ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കാണുന്നു. നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഡെഡ് ബോഡി കാണുന്നുണ്ട് ഇവർ. അതും എഗെയിൻ ഈ ഒരു ഡീക്കേയിങ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു. ഷീ സീസ് ദി ഡീക്കേ, ഷീ സീസ് ദ മാഗറ്റ്, ഷീ ഈസ് ഫോർ എവർ ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് സൈറ്റ്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഡിസ്കവറിക്ക് ശേഷമാണ് ഇവർ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് ഈ ഒരു രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്സഷൻ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ഇയാളുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. സോ അഗെയിൻ അതൊരു ട്രോമയാണ്. കാരണം ഇയാൾക്ക് പോലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബോഡി കാണുന്നതും ഇത്രയും റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ എന്താണ് ഇയാൾക്കും അറിയത്തില്ല, സ്ത്രീക്കും അറിയത്തില്ല, നമുക്കും എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും 100% എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ എവിടേക്കോ ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമയാണ്. സോ ഇങ്ങനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഒബ്സഷൻ സ്റ്റാർട്ടായതും ഈ ഒരു ട്രോമ സ്റ്റാർട്ടായതെന്ന് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ ഇയാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ ഒരു റെമഡി എന്താണെന്ന് ഇയാൾക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓൾറെഡി ചീത്തയായി കഴിഞ്ഞ റൈസ് ട്രാഷ് ബാഗിലേക്ക് ഇടുക, അത് മാത്രമാണ് ഇയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി. ആൻഡ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോളനൈസേഷൻ്റെ ഹിൻസ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. എഗെയിൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയെ കാണുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ഡീക്കേയിങ് സ്റ്റേറ്റിനെ കാണുകയും
അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമയുമാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ വേണമെങ്കിൽ തീമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി വീഡിയോ. വീഡിയോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീം ഇതിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. And I'll see you in the next video. Till then, take care. Thank you.